सतनाम चढ़दी कला तेरे भाने सब दा भला। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर साहब बनारस शहर के इलाके दे बहुत बड़े महान भगत होए, जिन्होंने बचपन तो ही परमात्मा की लगन सी। बचपन तो उस मालक दे नाल आत्मा ते परमात्मा का जो लिंक सी जुड़िया होया सीगा, गुरु कोई नहीं सी। बचपन दे विच ही उस रब दी रहमत दे नाल भरपूर सन, लेकिन छोटी उम्र दे विच वो राज जान नहीं सके। वड्डे हुंदे गए माता पिता दे नाल नर ते निगरू दे नाल, जिन्हां ने लिया करके दरिया दे विचों बक्से दे विचों एक बच्चे नूं कढ के पाल करके अपने घर दे विच जदों लियांदा, पालन तो पहला 4-5 दिन ही होए सी घर च लियांदे नूं, आंढ गुआंढ च पता लग गया कि इन्हां दे घर बच्चा होया। नर ते निगरू ने सलाह की, होवे ना इसका नाम किसी महान पंडित दे कोलों रखाया जाए। जदों पंडित नूं बुलाया गया घर, पंडित ने बच्चे का नाम रखने के वास्ते अपने टेवे तिथां वारां नूं जदों मेजर करके ना कढ़िया तो ना आया कबीर, उहदे मुखों निकल गया है कबीर। एक गरीब घर दे विच, एक नीचां दे घर दे विच, जलाहें दे घर दे विच एडे महान नाम का बच्चा नहीं आ सकता। ये सोचां देखो तुसीं उस वेले दे उन्हां लोकां दियां जिहड़े सर रब नूं अपने कोल ही कैद करी बैठे सन। उन्हां दिनां दी गल है जदों गरीबां नूं नीच कह के, दलित कह के, होर भी कई नामां दे नाल पुकारिया जांदा सी। गरीबी होनी गुनाह नहीं है, बदनसीब बन जाना बहुत वड्डा गुनाह है। ऐ दाता अगर तू देना है तो गरीबी दे, गरीबी जरूर दे पर बदनसीबी ना दे। मंग सी रब नूं मनण वाले भी उस वेले आम अमीर लोग या ज़्यादा उस वेले दे ब्राह्मण लोग सन। ब्राह्मण भी दो किस्म का है, ध्यान देना। एक ब्राह्मण है, एक बामण है। ब्राह्मण वो है जिहड़ा ब्रह्मंड का ज्ञान रखदा, वेदां का ज्ञान रखदा, उन्होंने ब्राह्मण कहंदे आ। बामण वो है जिहड़ा हंदे खांदा, मंदिरां 'च बह करके पुजारी बन के पुजारियां खांदा और श्राद्धां जां इदां दे दिनां सुदां दे उत्ते लोकां दे कोलों बिना किसी गल तो भरमां वहमां 'च पा करके लुੱਟ मचाई हुई सी। जद उन्होंने लोड़ हुंदी सी घरां दे विच ना, तो पिंडां थावां दे विच जांदे, जा करके अपने ज्ञान होण दा प्रचार करते कि असीं बहुत ज्ञान रखते हैं, असीं परमात्मा के घर दीयां गल्लां तुहाडा हत्थ देख के दस सकते हैं। इहो जिहियां चीज़ां बड़ियां पिंडां दे विच चलदियां सीगियां। तो पिंडां थावां दे विच जिहड़ी जिहड़ी चीज़ दी उन्हां नूं घर दे विच लोड़ होनी ना, उन्हें जा करके किसी ना किसी के घर च जाना, लोग आंढ गुआंढ दे इकट्ठे हो करके आले दुआले आ दादा मेरा भी हत्थ देखी, फलाना मेरा भी हत्थ देखी, साडे घर दे विच बरकत नहीं हैगी, इदां दीयां गल्लां उहनूं पता लग जाण कि किहड़े किहड़े किन्ने
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫਸ ਗਏ ਹੈਗੇ, शिकार फस गया हैगा। तो उन्हें फिर उन्होंने कहना आपके घर में तो बहुत ग्रह है, आपके घर में तो मंगल ने पहरा ला रखा है, आपके घर में तो शनिचर ने पहरा ला रखा है। मैंने ऐसा सारी समझ नहीं आई मंगल की है तो शनिचर की है, इन्हां च तुसीं भी फसे बैठे हो। तुसीं दिनां ते तिथां वारां दी जद विचार करते हो, हाँ मंगलवार आ काम नहीं करना, वीरवार आ काम नहीं करना, वीरवार शराब नहीं पीनी, मंगलवार शराब नहीं पीनी, ऐतवार बेशक दी पी लो, बाकी दिन पी लो। रब ने दिन बनाए आ, वो बेवकूफ नहीं सीगा कि जिहड़ा एक माड़ा दिन ते एक चंगा बनाउंदा, उन्हें सारे दिन चंगे बनाए गया। ध्यान च रखो, अपने अंदर वसा लो ये चीज़ां, कोई दिन माड़ा नहीं, वीरवार मंगलवार शनिचर सब चंगे दिन है गया। जे रब ने इंसान बुरा नहीं कोई बनाया धरती ते अज तक, कबीर साहब ने इहदा निर्णय किया। कबीर साहब ने बड़ी क्रांति लियांदी, भगत रविदास महाराज ने बड़ी क्रांति दोवां जाणां लियांदी। हालांकि उन्हां दा जिहड़ा गुरु सी उन्हां नूं नाम नहीं सी दे रहा, शब्द नहीं दे रहा कि नीच है, मैं इन्होंने शब्द नहीं देना, लेकिन गुरु तो उपर चल गया। दोनों इको गुरु के चेले, रामानंद के चेले, जो क्रांति उन्होंने दोवां ने लियांदी, उस वेले दिल्ली के तख्त ते बैठा सुल्तान लोधी हिला के रख दिता दोवां जाणियां ने। भगत रविदास महाराज दिल्ली दे विच बैठे आ, गल कबीर साहब की चल पई, चली तो किसी होर हिसाब नाल सी, लेकिन आ गई उन्होंने कैरीयर वाल। जद रब दियां रहमतां लैण दे वास्ते, रहमत हासिल करन दे वास्ते उन्होंने कोशिशां कीतियां। तुलसी नां दे उत्ते रामानंद दा एक सेवक होया करदा सी और उसदी बंदगी भी बड़ी सी, नेक भी बहुत ही सीगा। और ऐसे गुरु के घर च रहिंदा, दरबार च रहिंदा होया, जिहड़ा गरीब नीच लोकां नूं नीच कह के जां दलित कह के पुकारदा सी ना, उस गुरु के दरबार च रहिंदा होया तुलसी जात पात के कोड़ तो किते उपर सीगा। एक दिन तुलसी की वारी आ गई गजा करन वास्ते। पिंड दे विचों अगे डेरियां वाले जिहड़े हुंदे ना, वो मंग करके आटा दाल गुड़ वगैरह शक्कर वगैरह घरां दे विचों मंग के लियाउंदे हुंदे सी। तो मैं इत्थे गल कहनी चाहुंदा वां, ध्यान देना, विचार करना। होए अतीत फिर उनके घर मंगण जाई। अपने आप नूं इन्ने पवित्र कहंदे होए और गरीब लोगों नूं अतीत मतलब कहंदे आ कि ये साफ सुथरे नहीं, आगे गंदे है गया। लेकिन वो अपने आप को इन्ने पवित्र कहते हुए फिर लोगों के घरों जाके मंग के खाते थे। फिर उन्होंने गरीबों के घरों के विचों आटा दाल दाना शक्कर लिया के खाते थे। फिर वो कहते पवित्र होए। जे गरीब लोगों के घर का अन्न पवित्र नहीं हैगा तो फिर वो किद्दां पवित्र हो गए। जैसा अन्न तैसा मन। हुण अन्न किद्दां दा खाने है, चोरी का, हेरा फेरी का, डकैती का, लुटमार का खाने आ। जिहदे घर चों लुटिया वा, जिहदे नाल हेरा फेरी कीती आ, उहदे बच्चों के मूँह दे विचों खोह करके तुसीं चोरी करके लै आंदा, लुट करके लै आंदा, तो वह बेचारा जब वेखदा कि चोरी हो गई, लुट हो गई, उहदे बच्चे, उहदी घर दी, तो जिहड़ा बंदा लुटिया गया किद्दां दीयां सीसां देवेगा तुहानूं? बद सीसां देवेगा सवेर तो शाम तक। तो उन्हां चों एक भी किते लग गई ना तुहानूं तो समझ जिंदगी अपहाज हो जाएगी। तुहाडी औलाद जिहड़ी सब अनजाई रुल के चल जाएगी। कहंदे ने गरीब दी जिहड़ी आह हुंदी आ बहुत बुरी हुंदी आ, पत्थर ते लकीर। गरीब ने दुख दे हिरदे दे विचों किते तुहानूं कोई गल पुठी सीधी कह दित्ती ना, वो वरत जानी है गया, कोई उन्होंने कट्टण वाला नहीं संतां तो बगैर। दुखां नूं ते बड़े बड़ियां प्रॉब्लमां नूं, बड़े बड़े
ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਦਾਂਤੀ, ਗਿਆਨਕਾਰ ਔਰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਮਾਇਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 2 ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਕਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁੜਵੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਂ, ਕੰਨੇ, ਮਾਤਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਆ, ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਆਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਾਇਣਾ ਵੀ 2 ਆ, ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਆ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਭੀਲਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੇਰ ਜੂਠੇ ਖਾ ਲਏ, ਕੀਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨੇ। ਰਾਮ ਭਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਉਹ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇਹ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਸ਼ਿਆ ਗਨਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲਵਕੜੀ 'ਚ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਭਿੱਟ ਹੋਏ? ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਜੋ ਖੋਜਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਏ, ਜਬ ਦਿਲ ਖੋਜਾ ਆਪਣਾ, ਮੁਝ ਸੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕੋਏ। ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀ,
ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੁਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਤੇ ਬੁਰਾ ਕੌਣ ਆ। ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਸਭਨਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਹੀਏ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾ ਕਹਿ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ, ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਹਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਆਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇਂ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਹਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਓਂਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਸਭਨਾ ਜੀਵੋਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਾਧੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਾਧੋ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਛੜੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾਂ, ਚਿਰ ਬਹਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ, ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਇੱਕ ਆਸ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੋਹੇ ਨਾ ਬਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਹੇ ਮਾਧੋ ਮੈਨੂੰ ਵਸਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਨਾ ਮੋੜ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਹੈਗਾ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੋੜ, ਤਰਲਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਈ, ਨੀਚ ਕਹਾਏ ਊਚ ਘਰ ਆਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਪੜ ਕੀ ਰਾਖੋ ਤਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਮਾਂ। ਨੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ, ਗਰੀਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ। ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨੀਚਾਂ ਸਿਉ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨੀਚਾਂ ਸਿਉ ਪਿਆਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕੋਈ ਰੀਸ। ਨੀਚਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਲੋ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈਗਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਭੋਗ ਕਦੀ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਣ ਦਾ ਦੇ, ਲੈਣ ਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਯੁੱਗਾਂ ਜਗੰਤਰ ਖਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਦ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਕਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੱਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ?
कदों रब धरती ते आउंदा? तो महाराज ने जवाब दिता, जब जब होए अरिष्ट अपारा, तब तब दे धारे करतारा। तो आपां नूं पता कि आख्या जाए, दे धारी नूं ना मन्नो, दे धारी नूं मत्था नहीं टेकना, पर हाँ रोज़ टेकदे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਵਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਥੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੱਭੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਬਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਔਰ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਟਾਓ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਿਮਰੋ। ਹੁਣ ਸਿਮਰੀਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਨਾ ਲਾਗੀ ਕਦੋਂ, ਜਾਂ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਤੋ ਹਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਮਰੀਏ ਕਿਹਨੂੰ? ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਜਪੀਏ, ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆਧਾਰੀਏ? ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਧਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਧਾਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਧਾਰ ਦੱਦੇ ਨਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਧੱਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੱਦੇ ਨਾ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਚੋਂ ਆਧਾਰੀਏ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੀਏ? ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਇਆ। ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਪੈ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੇ, ਸੰਤਨ ਕਿਹੋ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੰਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਵਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਹੀ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਰਹੋਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਿਲਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਆਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੜਫਣ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਚੜ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਲਟਾ ਕੂਆਂ ਗਗਨ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਲਟਾ ਕੂਆਂ ਗਗਨ ਵਿੱਚ। ਗਗਨ ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਖੋਪਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਆ। ਕੈਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਲੀ ਵਰਗੀ ਕੈਪ, ਲੁਹਾਲੇ ਵਰਗੀ, ਬਾਟੀ ਵਰਗੀ ਕੈਪ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਆ। ਉਲਟਾ ਕੂਆਂ ਗਗਨ में तिसमें जले चिराग, तिसमें जले चिराग बिन बाती बिन रंगण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਬੱਤੀ ਜਗਦੀ ਪਈ, ਲਾਈਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਵਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਝੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ।
वक्त पाती है। जद कदे सीधियां किरणां धरती के उत्ते पैंदियां ना, बंदा बुखला जाता है। अजकल सियाल जदों आउंदा ना तो सूरज दीयां किरणां जिहड़ियां तिरछियां होकर ना धरती ते पै के अगे निकल जांदियां, इस करके ठंड आ जाती तो गर्मी घट जाती है। जब सूरज उपर आउंदा ना, सर्द गर्मियां नूं वेख्या करो, गर्मियां नूं उपर हुंदा, जब सर्दियां आउंदियां टेढ़ा हो जाता। रेजर जिहड़ियां धरती ते पै के गांह निकल जांदियां। जब उपर आ ना वो सीधियां धरती पैंदियां, धरती तो हीट वेव्स जिहड़ियां थल्लियों कढदियां, जमीन चों हीट वेव्स कढदियां। धरती का घाह सुक जाता, तुहाडे आ पेवमेंटां दे उत्ते जिहड़ा घाह ना हुंदा, वो सीधियां वेव्स पैण दे नाल वो सारा पानी चक लैंदियां गया, सुक जाता। जद गुरु घर दे विच जाके बैठना ना, गुरु ग्रंथ साहब वल नूं जां किसी संत महात्मा वल नूं सन्मुख हो करके बैठना कि जिहड़े बोल जां नज़र उन्हां दे अंदरों कोई रब की आ रही है किरण, वो तुहाडे मस्तक के उत्ते पै करके तुहाडे जिहड़े बुरे लेख हैगे उन्हां नूं साफ कर देवे। इस करके सौहें बैठना चाहिए वा, टेढ़े होकर नहीं बैठना। टेढ़ी निगाह पई तिरछी गाह निकल जानियां, कोई असर नहीं होना। इस करके आख्या जाता, जब भी गुरु घर दे विच जाके बैठो, भावें कंध ना बैठो, ढास ना लगे बैठो, ऐसी गल नहीं, पर मुख तुहाडा जिहड़ा वो सन्मुख पातशाह वाल होना चाहिए। वो चाहे गुरु ग्रंथ साहब आ, चाहे मंदिर की मूर्ति हैगी आ, चाहे कोई बैठा संत महात्मा प्रवचन कर रहा है। तुहाडे लेख पता नहीं किहड़े वेले किस वेले उन्हें साफ कर जाने आ गया। कबीर साहब कह रहे हैं, मैं जिक्र कर रहा था उन्हों दी, कि जिस वेले कबीर साहब नाम लैण दे वास्ते जाते सन रामानंद के पास, और ये कह के वापस भेजते हो, जा नीचा मैं तेनों नाम नहीं देना, वो हर वेले ये कहता। ते कबीर साहब कभी गुस्सा नहीं सी करते। तुलसी गजा करने वास्ते गया, प्यास लगी, डेरे तो चल के आया पिंड दे विच, प्यास लगी कि देखदा कि एक घर दरवाजा खुला, उन्हें जाके कुंडा खड़काया, अंदरों माता कलसा आई। वो कहंदे मां लस्सी पीनी है, प्यास लगी है। उहदियां अखां भर आईयां, अगों बोली, सुनिया सी दुध ते पुत कर्मा ना मिलते आ। कहंदी मुनीवर, छोटी उम्र सी, कहंदी मुनीवर साडे पुत्र तो होया नहीं, पर साडा दुध भी जांदा लगा। साडी गां दा बच्चा मर गया कल दा, गां ने दुध ही नहीं दिता हैगा। साडे भागां 'च पुत्र तो नहीं सी रब ने दिता, पर साडे भागां 'चों दुध भी खो लिया। दुध ते पुत बड़े भागां नाल मिलदे कहंदे आ, पर इत्थे तो तुहानूं खुले शरेआम जिहड़े मर्जी स्टोर ते चल जाओ, तो पीपियां भरियां मिल जांदियां। पर पहले ये सोचो, तुहानूं इंडिया तो किन्ना औखे होके आउणा पिया, किन्ना किराया लाउणा पिया, एवें सौखा नहीं मिलिया। इत्थे की कहते, सौखा नहीं मिलिया, औखे औखे होके मिलदा हैगा। जद वो कहते जा माता तेरे घर पुत्र होएगा, अस वचन देने, तुलसी ने वचन देता। वो खुश हो गई बेचारी कि इनू इन्ना वधिया वचन मिलिया होवे, तो रोवेगा थोड़ी, वो तो खुश हो गई, वह तो रोना रुक गया। वो फटाफट अंदर गई, कहती मुनीवर इत्थे ठहरो, मैं आई हुणे। वो गई अंदर, उन्हें गुड़ शक्कर या जो भी सी, दाल आटे ना बावा थाली वड्डी भर के परात दे विच सारियां कट्ठियां करके चीज़ां बेचारी वो लै आई। उन्हें वेख्या कि ये जिहड़ा लंगर पकाउणा सी, ये इक्को घर दे विचों इन्ना तो मिल गया हैगा। गांह कहंदा गजा की करन जानी, लालची नहीं था वो, उत्थे लै करके सारा डेरे चल गया। लंगर पक्या, खाने वाले सब ने खाधा और रामानंद ने भी खाधा। लंगर खा करके जब राती बैठा आसन ते ना, आसन डोल गया, ध्यान ही ना लगे, बड़ा तड़फिया। रात सारी तड़फदे ही लंघ गई। दिन चढ़िया, सद ले सारे, कल गजा कौन करन गया? कहंदे जी पता किया तुलसी गया सी, बुलाओ। कित्थे तुलसी? तुलसी नूं बुलाया गया। तुलसी कल गजा कर तू गया सी? हाँ स्वामी मैं गया सी।
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਜਾ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਚਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਮੈਂ ਬਚਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਨੀਚਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਊਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਧਰ ਕਲਸਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਧਰ ਕਲਸਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਬੱਚਾ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੇ, ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਅਸਲੀ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਉਹ ਆ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਮਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ 3 ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟਦਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਸੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਏਗਾ। ਤਜਰਬਾ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਚਾਨਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਉੱਠਦਾ ਰੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਬੱਚਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਠਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵਿਰਧ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਰਧ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੱਸਦਾ, ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੱਸਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਰਧ ਮਾਤਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਿਰਧ ਮਾਤਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਗਿਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਨਾ ਹਟੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਰੋਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਉਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੋਂ, ਝਾੜੇ ਫਾਂਡੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਫਾਂਡਾ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਚਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪਸੈਟ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਉਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਣੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਬੱਚਾ, ਨੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ 4-5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੇ, ਉਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਨੇਕ ਬੜਾ ਵਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੋ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਹੈਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਝਾੜਾ ਫਾਂਡਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹਯਾਤ ਆਇਆ, ਰਹਿਮ ਆਇਆ, ਆ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁਣਦੀਆਂ। ਮਾਤਾ ਕਲਸਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਲਸੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਗੁਰੂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਓਏ ਤੁਲਸੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ। ਜਦ ਬੱਚਾ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਲਸੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਹਾਂ ਹੱਸੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਇਹ ਤੇ ਰਵੀ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ ਵਾ। ਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਸੂਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਰਵੀ ਵਰਗਾ ਚਮਕਦਾ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਔਰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇਤਾ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਵਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਚਾ ਰੋਣੋਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਮੀਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਲਗਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਪਲ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜਦ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਮੜੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਧਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ, ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਨੀਚਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨੀਚਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ
ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਮ ਜਾਗੇ, ਰੱਬ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਝੱਖੜ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ, ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲੱਛ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਦਿਸਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵਾ ਕਬੀਰਾ, ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ, ਜਦ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਤੰਗ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਜ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਨਾ, ਮੂਹਰੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈਗਾ, ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਰਾਮ, ਹਾਏ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੋ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇਹ ਬੋਲ ਮੁੱਖੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਵਚਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੀਚਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹੋ ਰਾਮ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਜਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਆਖਿਆ। ਭਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਧੋ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਨਾਮਦੇਵ, ਜੈਦੇਵ। ਨਾਮਦੇਵ ਸ਼ੀਂਬਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਸੀਂਦਾ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਤਾਂ ਬਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਹਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਖਾਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਸੂਫੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਆਪੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਂ ਕੌਣ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੀਠਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਪਕਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਬੁਰਕ ਭਰਿਆ, ਛਾਬੇ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਉਹ ਘਿਓ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਚੋਪੜ ਲਓ, ਮੈਂ ਘਿਓ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਕੇ ਖਾਇਓ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਮੋਟੇ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪੁੰਜੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ
ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਹ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਚ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤਿਆਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਆ ਕਰਕੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਜਦ ਗਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੈ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਗਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੀ ਲੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੌਥੀ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਮਰੀ ਗਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਬ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ, ਛੁੱਟੀ ਦੇਤੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਜਦ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾ ਇਹ ਬੀਠਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮੇ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਊ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਗਊ ਜੀਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੁਮਾਤਾ, ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਘੁਮਾਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਭ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਨਾਮਦੇਵ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਝਾਲਾਬਾਈ ਨੇ ਨਿਉਂਦੇ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਝਾਲਾਬਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਮੀਰਾ ਬਾਈ ਤੇ ਬਾਈ ਝਾਲਾਬਾਈ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ, ਰਾਣੀ ਸੀ ਮਰਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਵਧੀਆ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤਾਂ ਬਹਾ ਕੇ, ਉਹ ਨੀਚ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਬੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਡਿਪਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਦੇਣਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗਾ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਪਲੋਮਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਾਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਬਹਾਨੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਦ ਲੰਗਰ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਲੰਗਰ ਪਰੋਸ ਕੇ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਰਕੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸੇ ਕੌਲੀ, ਉਸੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ 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 ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 5 ਪਾਂਡਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋ 3 ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਤੇਰੇ ਕੋ, ਫਿਰ 365 ਸਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਓ, ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਹਲੀ ਆ ਗਈ ਲੈ ਲਓ।
ਭੀਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਹੋ ਸਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਏ ਸਿਰੇ, 365 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ। ਸਾਹ ਚੜਿਆ, ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚੋਂਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਨੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਚੋਂ ਥਾਲੀ ਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਖੇਡ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਥੁਰਾ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਧੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਆ ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ। ਬਨਾਰਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 12 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਧੂ ਕੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਢੱਠਾ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢੱਠਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਰਗੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਗੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋਨੋਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਚਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੱਟ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ? ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਰੱਖਦਾ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦਾ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਬਬ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਕੁਛ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੁਆ, ਮਰ ਬਿਨਾ ਜਾਣਿਆ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੇ ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਲੁੱਟ ਪਈ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਹਦੀ? ਨਾਮ ਦੀ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋ ਚੀਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਫੁੱਲੀਆਂ ਪਤਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾ ਲਏ। ਰਾਜਾ ਪੀਪਾ ਜੀ ਝੁਕਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੜਫਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਿਆਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜਾ। ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਪਲਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਸੰਤ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਾਹੇ ਕਰਤਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ। संत स्नेही नाम है नाम स्नेही संत, संत स्नेही नाम नाम को संत मिलावत, वो वाकवकार है वो राह बतलावन। वो रास्ता दसदे आ करके देंदे आ, कोई सानू सातों की लेंदे, कुछ नहीं लेंदे। जे तुसीं किते आ सेवा चढ़ाउंदे हो, वो थोड़ी तातों मंगदे, तुसीं अपनी मर्जी नाल चढ़ाउंदे आ। तुहानूं किसे ने कहा इत्थे चढ़ावा चढ़ाओ, ना चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पैना। अपने हस्ती गरीबां नूं जाके वंड दो, अहां भी तो जाके करदे आ, तुसीं भी अपने हत्थी जाके करो, तुहानूं सकून मिलेगा अपने हत्थां दे नाल सेवा करन दा। किसी गरीब के बच्चे की फीस दे दो 2-4 साल की, वो पढ़ जाएगा। किसी की धी ध्यानी विआह कराने वाली है, जवान हैगी आ, तुसीं उस ते खर्चा कर दोगे, बच्चा दा घर बच जाएगा।
ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆ ਗਿਆ, 3-4 ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ, 50-60 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ $5 ਵੀ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਆ ਦੇਣਾ ਹਰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬੜਾ ਹੈ ਔਖਾ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਮਿਹਣਾ, ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਥੱਕ ਪਾਏ ਜੁਗਾ ਜਗੰਤਰ ਖਾਏ ਖਾ। ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ, ਦਿੰਦਾ ਵੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬਿਤਮੂਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਵਾ 10 ਗੁਣੇ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 10 ਗੁਣੇ ਵੱਧਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਵੀ 10 ਗੁਣੇ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ 10 ਗੁਣੇ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਵੀ 10 ਗੁਣੇ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਾਨ ਵੱਲ ਕਹਿਣ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧਦਾ, ਦਿਓ ਦਾਨ, ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲ ਖੂਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਾਲ ਖੂਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਾਲ ਖੂਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਮ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੱਕਣੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਥਨੀ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਜ ਜੂ ਸੋ ਸ਼ੈਲ ਜੂ ਰੀਪ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਹਣ ਲੈਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਨੇਕੀ ਬੀਜੀ ਨੇਕੀ ਵੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਜੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਉੱਗਿਆ ਵਾ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਅਗਰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਮਚਾਓ, ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਟ ਲੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹੈ ਲੂਟ, ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਏਂਗੇ ਜਬ ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏਂਗੇ ਛੂਟ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, MA BA ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MA BA ਕਰ ਲਓ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। 7 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗੁਰੂ। 7 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਜਾ, ਹੁਣ 84 ਚ ਚੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਐਸ ਵੇਲਾ ਜੋ ਵਕਤ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਇਹ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾ। ਬਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ, ਅਵਰਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ।